Hello everyone. We will discuss JEE Main 2024 session 2 April 4th morning session paper. Easy paper above average questions section 2 optional questions tough questions questions okay on an average question. So let's look at the questions one by one. An electron is projected with uniform velocity along the axis inside a current carrying solenoid. Then what happens? Okay. For a current carrying solenoid, this is a current carrying solenoid. At the axis, we know that there is a magnetic field. There is a uniform magnetic field along the axis of a long current carrying solenoid. So, a magnetic field. Okay. Question is that the electron is projected with a velocity along the axis inside a long solenoid. For electron, we velocity project the velocity and the magnetic field are in the same direction. The force, magnetic Lorentz force acting on a charged particle is given by Q times V cross B. And if V and B are in same direction, velocity, magnetic field one direction, V cross B is 0, so there will be no force acting on the charged particle. So this force is 0. Electron no force experience electron constant velocity a straight line travel. Okay, along the axis, electron will continue to move with uniform velocity along the axis of the solenoid. Option 1, that is question number 31. 31 is the part. Physics 1 to 30, maths. Let's look at 32. Okay, the coordinates of a particle moving in xy plane is given by x is equal to 2 plus 4t and y is equal to 3t plus 8t square. We've been given the x coordinate as well as y coordinate as a function of time. So, x coordinate and y coordinate time in the function. What is the y coordinate? It is 3t plus 8t square. So to identify the motion of the particle, type of motion of the particle, we have to find Vx, Vy, Ax, Ay, velocity and acceleration. What is the x component of velocity? It is dx by dt. When I differentiate it, we will get 4 meter per second. Acceleration Ax Vx constant, Ax derivative of Vx it is 0. And similarly, let us find Vy. What is y component of velocity? It is differentiated 3 plus 16t. So what about the acceleration Ay and acceleration in y direction? Rate of change of Vy. In a differentiated, we will get it as 16. Velocity vector in the acceleration vector. Acceleration vector it is 0 I cap. X component y component is 16 j cap. So it is a constant acceleration condition. So it's an example of uniformly accelerated motion. But uniformly accelerated motion option 1 option 3 option 2 and 4 that is uniformly accelerated motion along a straight line or along a parabolic path. If a body is traveling along with uniform acceleration and if the velocity and acceleration are in same direction or in opposite direction, the path will be a straight line. If velocity and acceleration one direction or opposite direction, path is straight line. Baki ella case one direction or opposite direction uniform acceleration case path parabolic. Initial velocity t is equal to 0 initial velocity. X component of velocity is constant. So 4 I cap plus t is equal to 0 substitute Vy 3. So y component of velocity is 3. So initial velocity is 4 I cap plus 3 j cap. And the acceleration is 0 I cap plus 16 j cap. Rather, initial velocity 4 I cap plus 3 j cap in the direction. Particle initially move in the direction. Now the acceleration y direction. Acceleration is along y direction. So you can clearly see that velocity and acceleration are
neither along same direction nor along opposite direction. ഒരേ ഡയറക്ഷനും അല്ല opposite directionനും അല്ല. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും path? Path is going to be a parabolic path. So the motion of the body will be uniformly accelerated motion along a parabolic path. Okay, uniformly accelerated motion along a parabolic path. That is option 4, question number 32. Let's look at 33. A rubber ball falls from a height h and rebounds to a height h by 2%, loss of total energy of the initial system, as well as the velocity of the ball just before it strikes the ground respectively are. Okay. അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ബോഡിയെ നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. എത്ര ഹൈറ്റിൽ നിന്നാണ്? h ഹൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വെലോസിറ്റി നമുക്കറിയാം. ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ്? ഇറ്റ് ഇസ് √2gh. നമ്മൾ പലപ്പോഴായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. √2gh. ഓക്കെ, സ്മോൾ h ആണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ ലെറ്റ് us replace it by small letter h. ഓക്കെ, √2gh. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ കളയാം, ഈ ഓപ്ഷനും കളയാം. ഇനി അത് ഇടിച്ച് തിരിച്ചു പോകുന്നത് h/2 ഹൈറ്റിലേക്കാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന്റെ ഇനിഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് mgh. ഇനിഷ്യലി കൈനറ്റിക് എനർജി ഇല്ലല്ലോ. ഫൈനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് mgh/2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലോസ് ഓഫ് എനർജി എത്രയാണ്? ലോസ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ജസ്റ്റ് ഇവരുടെ ഡിഫറൻസിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എടുത്താൽ mgh/2. ഓക്കെ, ഡിഫറൻസിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എടുത്താൽ mgh/2. ഫൈനൽ മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ എടുത്താൽ നെഗറ്റീവ് വരും, വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദി ലോസ്. അതായത് നേരെ പകുതിയാണ് ലോസ് ആയത് അല്ലേ. സോ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? നേരെ പകുതി ലോസ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50% ലോസ് ഉണ്ടാവുകയാണ്. 50% ലോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ 3, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 33. അടുത്ത 34. The resistance of platinum wire of platinum resistance thermometer at ice point and steam point are 8 ohm and 10 ohm respectively after inserting in a hot bath of temperature 400 degrees Celsius. Resistance of the platinum wire is. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ 8 ഓമും 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ അതായത് സ്റ്റീം പോയിന്റിൽ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ 10 ഓം ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ T is equal to 400 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഇതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ലീനിയർ റിലേഷൻ ആണെന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ലീനിയർ റിലേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ R - R0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ R100 - R0 is equal to T - 0 divided by 100 - 0 അല്ലേ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് തെർമോമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ബേസിക് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പോൾ R - R0 8 ആണ്. R100 - R0 10 - 8 2 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു T/100. ഓക്കെ, T എത്രയാണ്? 400 ആണ് അല്ലേ. സോ 400 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100 ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് 4 എന്ന് കിട്ടും. സോ R - 8 is equal to 2 × 4 8. R is equal to 16 അല്ലേ. റെസിസ്റ്റൻസ് is equal to 16 ohm. വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പലതും. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മളൊരു നോർമൽ രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എബവ് 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് 34. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു 35. On Celsius scale, the temperature of a body increases by 40 degrees Celsius. The increase in temperature in Fahrenheit scale, അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആ പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഫാരൻഹൈറ്റ് സ്കെയിലിലെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് 9/5 ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ സെൽഷ്യസ് സ്കെയിൽ പ്ലസ് 32. ഇത് പക്ഷേ ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണെന്നുള്ള റിലേഷൻ ആണ്. ചേഞ്ച് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ΔTF is equal to 9/5 ഇൻറ്റു ΔTC പ്ലസ് 32. ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. സോ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചിൽ സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലും ഫാരൻഹൈറ്റ് സ്കെയിലും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഇതാണ്. ΔT in Fahrenheit scale is equal to 9/5 into change in temperature in
സെൽഷ്യസ് സ്കെയിൽ. ഈ ഫോർമുല ഡയറക്റ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും സമയം എടുക്കില്ല, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. സോ 9/5 into delta T in Celsius scale is 40 degree Celsius. 40/5 is 8. 8 into 9 is 72 degree Fahrenheit. 72 degree Fahrenheit. Option 4, question number 35. വളരെ കുറച്ച് സമയം, 30 seconds പോലും നമുക്ക് തികച്ച് എടുക്കില്ല ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ. So that is 35. Let's move on to 36. ഇതൊരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അഗൈൻ ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ വെക്ടർ E is equal to 40 I cap cos omega into T minus Z by C. അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ക്യാപ്പ് ആണ്, ശരിയല്ലേ? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഐ ക്യാപ്പ് ആണ്. പിന്നെ വേവ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് Z ഡയറക്ഷനിലാണ്. സോ പോസിറ്റീവ് Z ഡയറക്ഷനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വെലോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ക്യാപ്പ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഐ ക്യാപ്പ്, വെലോസിറ്റി കെ ക്യാപ്പ് ആണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് Y ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് Y ഡയറക്ഷനിലായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് കളയാം. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇത് ഐ ക്യാപ്പ്, ഇത് കെ ക്യാപ്പ് ആണോ? അതല്ല, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് Y ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിൽ ബി അലോങ് Y ഡയറക്ഷൻ. ജെ ക്യാപ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കും, കാരണം ദീസ് ആർ മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് നമുക്കറിയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇ ക്യാപ്പ് ക്രോസ് ബി ക്യാപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ക്യാപ്പ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ബി ക്യാപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇത് ഐ ക്യാപ്പും ഇത് കെ ക്യാപ്പും ആണെങ്കിൽ ഇത് ജെ ക്യാപ്പ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതൊരു കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ദി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് B0, പീക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പീക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ പീക്ക് വാല്യൂ 40 ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് 40/C, അല്ലെ? 40/C ആണ്. അപ്പോൾ ഇതുമല്ല ആൻസർ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് എഴുതിയത്. സ്വന്തമായിട്ട് ഒരാൾ എക്സാമിന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊന്നും എഴുതി നോക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കി അനലൈസ് ചെയ്ത് ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 36. Let's look at 37. Which of the following nuclear fragments corresponding to the nuclear fission between neutron and uranium isotope? അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം, ഇതും വളരെ എളുപ്പമാണ്. യുറേനിയം ഐസോട്ടോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യുറേനിയം 92 235 ഒരു ന്യൂട്രോണും കൂടെ ചേരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ എന്താവുകയാണ്? ടെമ്പററിലി യുറേനിയം 236 ഉണ്ടാവുകയാണ് അവിടെ. ആ 236 ഹൈലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ്. അതാണ് ഫിഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ റിയാക്ടൻസിന്റെ ആകെ മാസ് നമ്പർ 236ഉം ആകെ അറ്റോമിക് നമ്പർ 92 ആണ് എങ്കിൽ ഈ മാസ് നമ്പർ എന്തായാലും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് 236 കിട്ടിയാലേ പറ്റുള്ളൂ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ, എന്നാലേ നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ 1 നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓപ്ഷൻ 1ലെ ടോട്ടൽ മാസ് നമ്പർ എത്രയാണ്? 153 പ്ലസ് 99 പ്ലസ് ഇവിടെ 3 ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ട്. 3 into 1, ഈ 3 കൺസിഡർ ചെയ്യണം കേട്ടോ. 3 into 1 പ്ലസ് 3. ഇതെന്തായാലും 236 അല്ല, ശരിയല്ലേ? ഇത് 236 അല്ല. അപ്പൊ ഇത് അല്ല ആൻസർ. അടുത്ത സെക്കൻഡ് വൺ, മാസ് നമ്പർ 144 പ്ലസ് 89 പ്ലസ് 4. 89 പ്ലസ് 4 എത്രയാണ്? ഇറ്റ് ഇസ് 93 അല്ലെ? 89 പ്ലസ് 4 93 ആണ്. അപ്പൊ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് 237 എന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോ 240 സംതിങ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാത്തത്. തേർഡ് വൺ നോക്കിയാൽ അപ്പൊ ഇതുമല്ല ആൻസർ. തേർഡ് വൺ നോക്കിയാൽ 144 89 പ്ലസ് 3 144 പ്ലസ് 89 പ്ലസ് 3 എത്രയാണ്? 92. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്താൽ 6 236 എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തേർഡ് വണ്ണിന്റെ കേസിൽ മാസ് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 236 വരുന്നുണ്ട്. അറ്റോമിക് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 56 പ്ലസ് 36 92 വരുന്നുണ്ട്. തേർഡ് വണ്ണിന്റെ കേസിൽ 56 പ്ലസ് 36. ലാസ്റ്റ് വൺ നോക്കിയാൽ, ഫോർത്ത് വൺ നോക്കിയാൽ 140 പ്ലസ് 94 പ്ലസ് 397, ശരിയല്ലേ? 94 പ്ലസ് 3 97. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ മാസ് നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പറും ആഡ് ആവുന്നില്ല. എനിവേ നമുക്കിത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് 237 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതുമല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള മാസ് നമ്പർ കൺസേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ. ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ 3 അല്ലെ? ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ജസ്റ്റ് മാസ് നമ്പർ റിയാക്ടൻസിലും പ്രോഡക്റ്റിലും ഈക്വൽ ആവുന്നത് ഏതാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക. ദാറ്റ് ഇസ് ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ 37. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് 38. The body travels 102.5 meter in nth second and 115 meter in n plus 2th second. The acceleration is. അപ്പോൾ Sn ന്റെ ഫോർമുല നമുക്കറിയാം. Sn is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1 അല്ലേ? അതായത് 102.5 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് u plus a by 2 into
2n minus 1. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 115 എന്താണ്? 115 n plus 2th സെക്കൻഡിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അതായത് ഇവിടെ n വരെ n plus 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. a/2 into 2 into n പകരം എന്ത് കൊടുക്കുക? n plus 2 കൊടുക്കുക minus 1. So 115 is equal to u plus a/2 into multiply ചെയ്താൽ 2n plus 4 minus 1. 2n plus 4 minus 1 എത്രയാണ്? 2n plus 3. This is equation number 2. This is equation number 1. ഇവിടെ ആക്സലറേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ u വേണ്ട, അപ്പൊ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 മൈനസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ചെയ്താൽ 115 മൈനസ് 102.5 എത്രയാണ്? 12.5 എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു u മൈനസ് u 0 ആയി പോവും. a/2 ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുത്താൽ a/2 ഇൻറ്റു 2n പ്ലസ് 3 മൈനസ് 2n മൈനസ് 1. So 12.5 is equal to a/2 into 2n plus 3 minus 2n minus into minus plus 1 അല്ലേ? അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 2n minus 2n ക്യാൻസൽ ആകും. 12.5 is equal to a/2 into 3 plus 1, a/2 into 4. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ക്യാൻസൽ ആകും. ആക്സിലറേഷൻ is equal to 12.5 by 2. 12.5 by 2 എത്രയാണ്? 6.25 meters per second square. 6.25 meters per second square ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലോ. ഇറ്റ് ഇസ് ദർ ഇൻ ഓപ്ഷൻ 1, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 38. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു 39. ഓക്കെ, ഇതൊരു നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കുറച്ചെങ്കിലും. മെറ്റൽ വയർ with uniform mass density having length L and mass m is bent to form a semicircular arc and a particle of mass m is placed at the center of the arc. Gravitational force on the particle by the wire is. ഒരു സെമി സർക്കുലർ ആർക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെ? ഒരു സെമി സർക്കുലർ ആർക്ക്. അപ്പൊ അതിന്റെ അതിന്റെ ടോട്ടൽ മാസ് m, ടോട്ടൽ ലെങ്ത് L. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ലാംഡ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അതിനൊരു മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് m/L. അതുപോലെ L എന്താണ്? L is equal to pi r. So r is equal to L by pi. Radius is equal to L divided by pi. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു മാസ് വെച്ചാൽ അതിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എത്രയാണെന്നാണ് അറിയേണ്ടത്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു മാസ് വെച്ചാൽ അതിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് അറിയണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു dm മാസ് എടുക്കുകയാണേ. dm മാസ് എടുക്കും. ഈ dm മാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ആർക്കാണ്. അതിന്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഇറ്റ് ഇസ് d തീറ്റ. ഈ ആംഗിൾ ഞാൻ തീറ്റ എന്നെടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ്. DE എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ DE ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ആണ് എപ്പോഴും ടുവേർഡ്സ് ദി മാസ് ആയിരിക്കും വരിക. ദാറ്റ് ഇസ് DE. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഈ കമ്പോണന്റ് DE കോസ് തീറ്റ, ഈ കമ്പോണന്റ് DE സൈൻ തീറ്റ. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? വി ഹാവ് ടു ഇന്റഗ്രേറ്റ് DE സൈൻ തീറ്റ. കാരണം DE കോസ് തീറ്റയെ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് 0. അത് ആദ്യമേ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? ഈ DMന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു DM എടുത്താൽ ആ DM കാരണമുള്ള DE ഇങ്ങോട്ടും അതിന്റെ കോസ് തീറ്റ കമ്പോണന്റ് ഇങ്ങോട്ടും സൈൻ തീറ്റ കമ്പോണന്റ് മുകളിലേക്കും ആയിരിക്കും. അപ്പൊ കോസ് തീറ്റ കമ്പോണന്റ് ഇതുമായിട്ട് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ കോസ് തീറ്റ കമ്പോണന്റ് എടുത്തിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. സോ വി ഹാവ് ടു ഇന്റഗ്രേറ്റ് ഓൺലി ദി സൈൻ തീറ്റ കമ്പോണന്റ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് DE? DE എത്രയാണ്? ഈ DM കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് G dm by r square. That is G by r square into what is dm? dm എന്താണ്? It is lambda into dl. dl എന്താണ്? r d theta. അപ്പോൾ r ക്യാൻസൽ ആകും. So DE is equal to G lambda by r into d theta. Okay, G lambda divided by r into d theta. അല്ലെ, dl എന്ന് പറഞ്ഞാൽ r d theta ആണ്. This length is r d theta. അപ്പോൾ ലാംഡ ഇൻറ്റു ആർ ഡി തീറ്റ ആണ് അവിടുത്തെ മാസ്. DMന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എടുക്കാം? ലാംഡ ഇൻറ്റു ആർ ഡി തീറ്റ. ഒരു ആറ് ക്യാൻസൽ ആയി. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ്? ടോട്ടൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഇസ് ഇന്റഗ്രൽ DE സൈൻ തീറ്റ. അല്ല, ഇന്റഗ്രൽ DE സൈൻ തീറ്റ. ഇന്റഗ്രൽ G ലാംഡ ബൈ ആർ സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ
ഫ്രം ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കുന്ന രീതിയിൽ 0 to π ആണ് വേരി ചെയ്യുക. ഇഫ് ഐ കൺസിഡർ ദിസ് എലമെന്റ്, തീറ്റയുടെ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും. ഇവിടുത്തെ എലമെന്റ് എടുത്താൽ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ π ആയിരിക്കും. സോ E is equal to G lambda by R പുറത്തെടുക്കാം. സൈൻ തീറ്റയുടെ ഇന്റഗ്രൽ ഇറ്റ് ഇസ് മൈനസ് കോസ് തീറ്റ. The limit applied is from 0 to π. So E is equal to G lambda by R into മൈനസ് അകത്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ ലിമിറ്റ്സ് ഇന്റർചേഞ്ച് ആകും. Cos 0 is 1 minus cos pi is minus 1. So what we have is 2g lambda by r. Okay. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് എങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എത്രയായിരിക്കും? ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻറ്റു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ്. ശരിയല്ലേ? എം ഇൻറ്റു ഇ എന്ന് പറയാം. വാട്ട് ഈസ് ഓക്കെ എം ഇൻറ്റു ഇ എന്താണ്? 2g ലാംഡ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു എം. പക്ഷെ അപ്പോൾ അവിടെ ലാംഡയ്ക്കും ആറിനും ഒക്കെ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഇസ് 2g. വാട്ട് ഇസ് ലാംഡ? ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു m by l, ടോട്ടൽ മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്. m by l into m divided by r. What is r? r is equal to l by pi. r നെ നമുക്ക് l by pi എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ l square വരും, ഇവിടെ ഒരു pi വരും. So the answer is 2gmm pi by l square. 2gmm pi by l square. ആൻസർ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ 4 ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 39. നമ്മളത് പലപ്പോഴും ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പഠിക്കുമ്പോഴും ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് പഠിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, സെമി സർക്കിളിന്റെ ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 40. ഇത് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ to measure the internal resistance of a battery, potentiometer is used. For R is equal to 10 ohm. The balancing point is observed at L is equal to 500 centimeter and capital R is equal to 1 ohm. The balancing point is observed at 400 centimeter. The internal resistance of the battery is approximately. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും പലരും കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ ഒരുപാട് സംശയം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ, കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ, അതായത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. കാരണം സിലബസിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിന് എടുത്ത് പറയുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന്. നൗ ഐ തിങ്ക് വി ഹാവ് ദി ആൻസർ ടു ദാറ്റ്. 2024 JEE മെയിനിൽ എന്തായാലും പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, വേറെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ലേൺ ദി കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ആസ് വെൽ. അപ്പോൾ ഒരു സെല്ലിന്റെ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ പ്രൈമറി സർക്യൂട്ട്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു സെൽ ഉണ്ടാകും. ഈ സെല്ലിന്റെ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ബാലൻസിങ് പോയിന്റ് ഇവിടെ കണ്ടെത്തും. ഇപ്പൊ എൽ ആണ് ബാലൻസിങ് ലെങ്ത് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇത് സ്മോൾ ആർ, ഇത് EMF, ഇത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനോട് ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴാണ് അവിടെ ബാലൻസിങ് കണ്ടീഷൻ കിട്ടുക. വാട്ട് ഈസ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അക്രോസ് ആർ? ഈ ആറിന് അക്രോസ് കിട്ടുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ്? ഇറ്റ് ഇസ് E ഇൻറ്റു ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് ആർ, അതായത് I ഇൻറ്റു ആർ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമല്ലോ. കറണ്ട് എന്താണ്? കറണ്ട് ഇസ് E ബൈ ആർ പ്ലസ് ആർ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ആർ. അത് ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യലിനോട് ഈക്വൽ ആവണം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയന്റ് ഇൻറ്റു എൽ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സർക്യൂട്ടിന്റെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ആർ ഉപയോഗിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക്, ആറിന് വരെ ഞാൻ എത്രയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്? 10 ohm ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ബാലൻസിങ് ലെങ്ത് 500 സെന്റിമീറ്റർ എന്നാണ് വന്നത്. സോ E ഇൻറ്റു 10 ohm ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 പ്ലസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു K ഇൻറ്റു 500, അതായത് 5 മീറ്റർ. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ E ഇൻറ്റു ആറിന് പകരം ഞാൻ എത്ര ഉപയോഗിച്ചു? 1 ohm ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ബാലൻസിങ് ലെങ്ത് 4 ആണ്. സോ E ഇൻറ്റു 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് ആർ is equal to K into 400 centimeter, that is 4 meter. This is equation number 1, this is equation number 2. R കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ, ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ E ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. 10 by 10 plus R divided by 1 by 1 plus R is equal to 5 by 4. ഓക്കെ, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. 5 and 10 ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക, 2 എന്ന് കിട്ടും. 2 plus 2R is equal to, അല്ലെങ്കിൽ ഈ 4 കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ 8 ആകും. 8 into 1 plus R is 8 plus 8R is equal to 10 plus R. ഓക്കെ, റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ 7R is equal to 2 or R is equal to 2 by 7. 2 by 7 it is very close to 0.3 അല്ലേ?
2.9 സംതിങ് വരും. അപ്പം നമുക്കതിനെ 0.3 എന്ന് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ 4, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 40. വൺസ് അഗെയിൻ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. Let's look at question number 41. A wooden block initially at rest on the ground is pushed by a force which increases linearly with time t. Which of the following curve best describes the acceleration of the block with time? അപ്പോൾ അവിടെ ഫോഴ്സ് ലീനിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാസ് അല്ല, ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാസ്. അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ ലീനിയർ ആണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ലീനിയർ ആണെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് ഓൾസോ ലീനിയർ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനും വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ലീനിയർ ആണ്. അതിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇനിഷ്യൽ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇനിഷ്യൽ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ബട്ട് ലെറ്റ്സ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻക്രീസിംഗ് ലീനിയർലി ഫ്രം 0. സോ ഇഫ് യു അസ്യൂം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻക്രീസിംഗ് ലീനിയർലി ഫ്രം 0, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫിനെ നമുക്ക് k ഇൻറ്റു ടി എന്ന് എഴുതാം, ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാസ്. സോ ആക്സിലറേഷൻ ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ലീനിയർലി ഫ്രം 0 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻ 3 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ഓപ്ഷനും ലീനിയർ ആണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഇനിഷ്യലി ഏത് റെസ്റ്റിലാണ്, ഇനിഷ്യൽ ആക്സലറേഷൻ 0 ആണ് എന്നുള്ള അസംഷനിൽ നമുക്ക് 3 എന്ന് പറയാം. ശരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു, അല്ലേ? ദാറ്റ് ഇസ് 41. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് 42. The PT diagram of an ideal gas having 3 different densities ρ1, അത് ρ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ρ1, ρ2, ρ3 is shown in the figure. Which of the following is correct? അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും 3 ഗ്രാഫും ഒറിജിനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഒറിജിനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫാണ്, സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ്. അപ്പോൾ പി ടി ഗ്രാഫ് ഒറിജിനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഐസോകോറിക് പ്രോസസ്സാണ്. പി ടി ഗ്രാഫ് ഒറിജിനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ പ്രഷർ ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി. പ്രഷർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി ആവുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയത്തിലാണ്, അല്ലെ? കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയത്തിലാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ പി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി, അല്ലെ? അപ്പോൾ അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് നോക്കിയാൽ എൻ ആർ ബൈ വി ഇൻറ്റു ടി ആണ് ഇക്വേഷൻ വരും. അപ്പോൾ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പിയും ടിയും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്താണ്? എൻ ആർ ബൈ വി. ഇനി ആ വോളിയത്തിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഡെൻസിറ്റിയുടെ ടേംസിൽ വോളിയത്തിനെ ടോട്ടൽ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റോ എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെ? ടോട്ടൽ മാസിനെ വേണമെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇൻറ്റു മോളാർ മാസ് എന്നും എഴുതാം, ഇൻറ്റു ടി. സോ പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു n ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ആർ ബൈ എം ഇൻറ്റു റോ ഇൻറ്റു ടി. സോ യു ക്യാൻ ക്ലിയർലി സീ ദാറ്റ് സ്ലോപ്പ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡെൻസിറ്റി. അപ്പോൾ ഏതിനാണോ സ്ലോപ്പ് കൂടുതൽ അതിന് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ലോപ്പ് ഈ ഗ്രാഫിനാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ρ1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ρ2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ρ3. അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ, ഓപ്ഷൻ 4, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 42. അടുത്ത 43 ചെയ്യാം. An infinitely long positively charged straight thread has a linear charge density lambda coulomb per centimeter. An electron revolves around a circular path having axis along the length of the wire. Graph that correctly represents the variation of kinetic energy of the electron as a function of radius of the circular path. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ലൈൻ ഉണ്ട്, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് മൂവിങ് ഇൻ എ സർക്കുലർ പാത്ത്. ഇതിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യാണ് ഇലക്ട്രോൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ v സ്പീഡിലാണ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് സെന്ററിലേക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്? അതിന് സെൻട്രിപിറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. അതിന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കുലർ പാത്ത് നമുക്ക് r എന്ന് എടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദി ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ ദി ഇലക്ട്രോൺ? ദി ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജ് ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ലേ? ചാർജ് ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ലേ ഫോഴ്സ്? ദാറ്റ് ഇസ് F is equal to charge into what is the electric field experience or electric field produced by a line charge. Line charge കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എത്രയാണ്? ലാംഡ ബൈ 2π എപ്സിലോൺ 0 r. എന്താണ് ലാംഡ ബൈ 2π എപ്സിലോൺ 0 r? അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എത്രയാണ്? ഈ ലാംഡ ബൈ 2π എപ്സിലോൺ 0 r is equal to mass into what is the centripetal acceleration? v square by r. അപ്പോൾ ഈ ആറും ക്യാൻസൽ ആയി, അല്ലെ? 2 ആറും ക്യാൻസൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം mv square is equal to e lambda by 2π epsilon 0. You can see that mv square is a കോൺസ്റ്റന്റ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഹാഫ് mv സ്ക്വയർ ആണ്.
ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇ ലാംഡ ബൈ അതിനൊരു 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 4πε0. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് കെ ഇസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ആർ. കൈനറ്റിക് എനർജി ആറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, കൈനറ്റിക് എനർജി റേഡിയസ് മാറി എന്ന് കരുതി കൈനറ്റിക് എനർജി ഇവിടെ മാറാൻ പോകുന്നില്ല. സോ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആർ അല്ലെ. കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആർ. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ 2. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻ 2 ആണ്. കൈനറ്റിക് എനർജി റേഡിയസിനനുസരിച്ച് മാറുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് 43. അടുത്ത 45. When a speed of liquid is 0 everywhere, pressure difference at any 2 points is depends on the equation P1 minus P2 is equal to rho g into H2 minus H1. ശരിയാണോ? ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് ഇതാണ് റിലേഷൻ. P1 plus half rho V1 square plus rho g H1 is equal to P2 plus half rho V2 square plus rho g H2. ഒരേ സ്പീഡാണ്, 2 പോയിന്റിൽ ഒരേ സ്പീഡാണ് എങ്കിൽ V1ഉം V2ഉം ഈക്വൽ ആണ്. സോ ആ ടേംസ് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. അങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ആയി പോയാൽ P2 ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം. P1 മൈനസ് P2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ജി ഇൻറ്റു H1 ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോയാൽ റോ ജി ഇൻറ്റു H2 മൈനസ് H1 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 ഇസ് കറക്റ്റ്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 ഇസ് കറക്റ്റ്. ഇനി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2ൽ അവിടെ ഒരു വെഞ്ചുറി ട്യൂബ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ സ്പീഡ് V1 ആണ്. ദിസ് ഹൈറ്റ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി H1. ഇവിടുത്തെ ലിക്വിഡിന്റെ ഹൈറ്റ് H2. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കാം, P1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആ വെഞ്ചുറി ട്യൂബിന്റെ കേസാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇത് രണ്ട് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന രണ്ടും വേറെ വേറെ കേസസ് ആണ്. രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കളയരുത്. ഞാൻ അടുത്ത വെഞ്ചുറി കേസ് 2ന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ആ കേസ് 2ല് ആദ്യത്തെ പ്രഷർ എന്താണ്? ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ റോ ജി H1, P0 പ്ലസ് റോ ജി H1. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിലെ പ്രഷർ എത്രയാണ്? ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ എത്രയാണ്? P0. ഇവിടെ P0 ആണെങ്കിൽ P0 പ്ലസ് റോ ജി H2. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം വാട്ട് ഇസ് P1 മൈനസ് P2. P1 മൈനസ് P2 ഞാൻ ചെയ്താൽ റോ ജി ഇൻറ്റു H1 മൈനസ് H2 എന്ന് കിട്ടും. ആ H1 മൈനസ് H2 ആണ് അവിടെ H എന്നുള്ളത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് റോ ജി ഇൻറ്റു H. ഇവിടെ റോ ജി ഇൻറ്റു H2 മൈനസ് H1 ആണല്ലോ കിട്ടിയത്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ H1 മൈനസ് H2 കിട്ടിയെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്? രണ്ടും രണ്ട് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. ഇവിടെ പറയുന്ന H1 H2 അല്ല ഇവിടെ പറയുന്ന H1 H2. ഓക്കെ, ഇത് ഒരു ലിക്വിഡ് ലെവലിന്റെ റെഫറൻസ് ലെവൽ എന്നുള്ള ഹൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ H1 H2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഈ ട്യൂബ്സിൽ ലിക്വിഡ് മുകളിലേക്ക് കയറുന്ന ഹൈറ്റ് ആണ്. രണ്ടും വേറെ വേറെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ്. അത് ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് മാറ്റിയിട്ട് Y1ഉം Y2 എന്ന് ഇടുകയാണ്. ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഓക്കെ വിത്ത് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, Y1ഉം Y2 എന്നിടുകയാണ്. Y1 ഇത് Y2, അപ്പോൾ ഇത് Y1 മൈനസ് Y2. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ക്ലിയർലി സി Y1 മൈനസ് Y2 ആണ് H. സോ P1 മൈനസ് P2 റോ ജി H. ഇനി ഈ രണ്ട് പോയിന്റിലും ഈ 1ലും 2ലും നമ്മൾ ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അവിടെ രണ്ട് സ്ഥലം ഒരേ ലെവലിലാണ്, ഒരേ ഹൈറ്റിലാണ് അല്ലെ, ഒരേ ഹൈറ്റ് ലെവലിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ടേം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പ്രഷർ ടേം, വെലോസിറ്റി ടേം മാത്രം എടുത്താൽ മതി. P1 പ്ലസ് ഹാഫ് റോ V1 സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു P2 പ്ലസ് ഹാഫ് റോ V2 സ്ക്വയർ. റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ P1 മൈനസ് P2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് റോ ഇൻറ്റു V2 സ്ക്വയർ മൈനസ് V1 സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, വാട്ട് ഇസ് P1 മൈനസ് P2? നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു റോ ജി എച്ച് ആണ്. സോ റോ ജി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് റോ V2 സ്ക്വയർ മൈനസ് V1 സ്ക്വയർ. ഓർ റോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, 2 ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ we will get 2GH is equal to V2 square minus V1 square. 2GH is equal to V2 square minus V1 square എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. അവിടെ V1 square minus V2 square എന്നാണ്. So statement 2 is wrong. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. That is option 2, question number 44. Let's look at 45. Which figure shows the correct variation of applied potential difference with the photoelectric current, photocurrent, at 2 different intensities of light? അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഡിഫറെന്റ് ഇന്റൻസിറ്റീസ് ആണ്, സെയിം വേവ് ലെങ്ത് ആണ് അല്ലേ, സെയിം വേവ് ലെങ്ത് ആണ്. അപ്പൊ സെയിം വേവ് ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ സെയിം എനർജി ആയിരിക്കും. വന്ന് വീഴുന്ന ഫോട്ടോണിന് സെയിം ഫ്രീക്വൻസി, സെയിം എനർജി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും സെയിം സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും.
സെയിം സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ്. അപ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ഇന്റൻസിറ്റീസ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സെയിം വേവ് ലെങ്ത് ആകുമ്പോൾ സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ, സെയിം സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഇന്റൻസിറ്റീസ് ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഫോട്ടോ കറണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരേ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതല്ല ഒരേ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഗ്രാഫ് ഒരെണ്ണമല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ 1. ഓപ്ഷൻ 1 ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആണ്, ഇന്റൻസിറ്റീസ് ഫോട്ടോ കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 45. 46ലേക്ക് വരാം. In an experiment to measure the focal length of a convex lens, the least counts of measuring scales for the position of object U and for the position of image V are delta U and delta V. അതായത് errors delta U and delta V ആണ്. Then error in the measurement of focal length of the convex lens will be. Okay. അപ്പോൾ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ലെൻസ് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്ന 1/f is equal to 1/v minus 1/u ആണ്. ഇവിടെ ഇവരുടെ എറേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് df/f² is equal to മൈനസ് ഉണ്ട് മൈനസ് dv/v² മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് du/u² എന്ന് കിട്ടും. ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എനി വേരിയബിൾ, എനി ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ. അപ്പോൾ മൈനസ് അങ്ങ് പോയാൽ df/f² is equal to dv/v² മൈനസ് du/u². ഇതിനെ എറേഴ്സിന്റെ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ ഡി എഫിന് പകരം നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എഫ് ഇടാം. എറർ ഇൻ എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ f² ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വിക്ക് പകരം ഡെൽറ്റ വി ആക്കാം, ഡെൽറ്റ v/v². ഇവിടെ മൈനസ് ഇടരുത്, നമ്മൾ മാക്സിമം പോസിബിൾ എറർ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വരാം അല്ലെ. എല്ലാ എറേഴ്സിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡെൽറ്റ f/f², പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡെൽറ്റ v/v². ഇവിടെയും പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് തന്നെ വരാം, പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡെൽറ്റ u/u². അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ മാക്സിമം പോസിബിൾ വാല്യൂ ഡെൽറ്റ f/f²ന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സാധ്യതയുള്ള വാല്യൂ എപ്പോഴാണ്? ഇവിടെയും പ്ലസ് വരുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും വലിയ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. അപ്പോൾ മാക്സിമം പോസിബിൾ എറർ ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും മെൻഷൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ v/v² പ്ലസ് ഡെൽറ്റ u/u². അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എഫ് എത്രയാണ്? ഇറ്റ് ഇസ് f² ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ v/v² പ്ലസ് ഡെൽറ്റ u/u². ഡെൽറ്റ v/v² പ്ലസ് ഡെൽറ്റ u/u². അപ്പോൾ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ? ഏതാണ്? ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ 1, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 46. അടുത്ത ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി സ്റ്റേഷനറി വേവ്, ഒരു സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേവിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ദെൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്. പക്ഷേ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്താണ്? ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് എൽ. അപ്പൊ കോസ് 2πx/L എന്ന് ലാംഡ എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ കോസിനകത്തുള്ള സാധനം ഡയമെൻഷൻലെസ് ആവണമല്ലോ, ഡയമെൻഷൻലെസ് ആവണം. 2πക്ക് ഡയമെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സിനും ലാംഡയ്ക്കും ഒരേ ഡയമെൻഷൻ ആയിരിക്കണം. എക്സിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ലാംഡയുടെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഇസ് എൽ. സോ ഇത് ശരിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻകറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് വേണ്ടത്. ഇത് ശരിയാണ്. അടുത്ത ഓപ്ഷൻ 2, ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് n/λ ഇസ് t. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം, ആ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം. സൈൻ ഓഫ് 2πnt/λ. ശ്രദ്ധിക്കാം, ഈ സൈനിനകത്തുള്ള സാധനം ഡയമെൻഷൻലെസ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n/λ ഇൻറ്റു ടി ഡയമെൻഷൻലെസ് ആയിരിക്കണം. 2πക്ക് എന്തായാലും ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ n/λയുടെയും ടിയുടെയും കൂടെ ഡയമെൻഷൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ, ടൈമിന്റെയും കൂടെ ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് 1 എന്ന് കിട്ടണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ n/λയുടെ ഡയമെൻഷൻ എന്തായിരിക്കണം? t⁻⁻1 ആയേ പറ്റൂ, ടി ആവില്ല. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻകറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കിട്ടി. ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് നമ്മുടെ ഇൻകറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ഇനി ബാക്കിയും കൂടെ നോക്കിയേക്കാം. ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് n. അപ്പൊ n/λയുടെ ഡയമെൻഷൻ t⁻⁻1 ആണെങ്കിൽ n-ന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ്? ലാംഡയുടെ ഡയമെൻഷൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ ലാംഡ വേവ് ലെങ്ത് ആണ്. സോ lt⁻⁻1. എന്താണ്? lt⁻⁻1. അത് ശരിയാണ്. അടുത്ത ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് n/t ഇസ് l. ഓക്കെ, ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് n/t. അപ്പൊ n-ന്റെ ഡയമെൻഷൻ lt⁻⁻1 ആണെങ്കിൽ n ഇൻറ്റു ടിയുടെ ഡയമെൻഷൻ എന്തായിരിക്കും? n ഇൻറ്റു ടിയുടെ ഡയമെൻഷൻ lt⁻⁻1 ഇൻറ്റു ടി, ദാറ്റ് ഇസ് l. അപ്പൊ അതും ശരിയായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇൻകറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ ഓപ്ഷൻ 3 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 47. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് 48. An effective power of a combination of 5 identical convex lenses which are kept in contact along the principal axis is 25 diopter. The focal length of the convex lens is. അതായത് 5 കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വെച്ചാൽ അവരുടെ പവർ എത്രയാണ്? P + P + P + P + P.
അല്ലെ, വെറുതെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ആ 5p ആണ് 25 ഡയോപ്റ്റർ എങ്കിൽ ഒരു ലെൻസിന്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് 5 ഡയോപ്റ്റർ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എത്രയാണ്? 1/5 മീറ്റർ ആയിരിക്കും. 1/5 മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0.2 മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 20 സെന്റിമീറ്റർ. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഓപ്ഷൻ 1, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 48. 49ലേക്ക് വരാം. സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വാല്യൂ ഓഫ് നെറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി നെറ്റ്വർക്ക് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദി ഗിവൺ ഫിഗർ ഇസ്. ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ്, ഒരു സർക്യൂട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ -6 വോൾട്ട് ആണ്, ഇവിടെ എത്രയാണ്? -8 വോൾട്ട്. അപ്പൊ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇതാണ് ലോ പൊട്ടൻഷ്യൽ, ഇത് ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ്. -6 ആണ് -8നേക്കാളും ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഈ ഡയോഡിന്റെ പോസിറ്റീവ് പി ടൈപ്പ് ലോ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പി ടൈപ്പ് ലോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ്. ഇത് റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതുവഴി കറണ്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഇതുവഴി കറണ്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ഡയോഡിന്റെ പി സൈഡ് ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യലും എൻ സൈഡ് ലോ പൊട്ടൻഷ്യലുമാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ്. അപ്പൊ ഇതുവഴി കറണ്ട് ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അവിടെ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ മുകളിലത്തെ 15 ഓം വരയ്ക്കണം, താഴത്തെ 10 ഓമും വരയ്ക്കണം. ഡയോഡ് ഐഡിയൽ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഐഡിയൽ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ഡയോഡ് ആണെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു വയർ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യും. റിവേഴ്സ് ബയാസ് ഡയോഡ് ഒരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യും. സോ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദാറ്റ് പാത്ത്. സോ 15 ഓമും 10 ഓമും പാരലൽ ആണ്. ആർ ഇഫക്റ്റീവ് എത്രയാണ്? ആർ ഇഫക്റ്റീവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 15 × 10 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 15 + 10 25. ഓക്കെ, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ ഇവിടെ 5 എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ 150/25 നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാമല്ലോ. 150/25 എത്രയാണ്? 6 ഓം. ഓപ്ഷൻ 1, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 49. Let's look at question number 50. In an AC circuit, the instantaneous current is 0 when the instantaneous voltage is maximum. In this case, the source may be connected to. Instantaneous current maximum ആകുമ്പോൾ voltage 0 ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് പറയുമ്പോൾ there is a phase difference of pi/2 between voltage and current. There is a phase difference of pi/2 between വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട്. വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിൽ pi/2 ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഒന്നുകിൽ സർക്യൂട്ടിൽ എന്ത് മാത്രമാണ്? ഒരു കപ്പാസിറ്റർ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇത് സംഭവിക്കും, ഫേസ് ഡിഫറൻസ് pi/2 ആവും വിത്ത് കറണ്ട് ലീഡിങ്. ഇൻഡക്ടർ മാത്രമാണെങ്കിലും ഇത് സംഭവിക്കും വിത്ത് വോൾട്ടേജ് ലീഡിങ് ദി കറണ്ട് ബൈ pi/2. ഇനി ഒരു കണ്ടക്ടർ, ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ആൻഡ് ഇൻഡക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇത് നടക്കും. ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ആൻഡ് ഇൻഡക്ടർ ഓൺലി, അതായത് റെസിസ്റ്റർ ഇല്ലാതെ കപ്പാസിറ്ററോ ഇൻഡക്ടറോ മാത്രമാണെങ്കിലും നടക്കും. ശരിയല്ലേ? കാരണം നമുക്കറിയാം tan phi is equal to നെറ്റ് റിയാക്ടൻസ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ്. അപ്പൊ phi pi/2 ആകണമെങ്കിൽ, phi is equal to pi/2 ആകണമെങ്കിൽ tan phi ഇൻഫിനിറ്റി ആകണം. tan phi ഇൻഫിനിറ്റി ആവണമെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് 0 ആകണം. ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ കേസ് ആണ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഒരു കപ്പാസിറ്ററോ ഒരു ഇൻഡക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്ടറിന്റെയും കപ്പാസിറ്ററിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്യുവർ ഇൻഡക്ടർ മാത്രമാകാം, പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റർ മാത്രമാകാം, പ്യുവർ റെസിസ്റ്റർ വരില്ല. കാരണം പ്യുവർ റെസിസ്റ്ററിലെ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ഒരേ ഫേസിലായിരിക്കും. അതും വരാം, കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇൻഡക്ടർ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റർ. സോ A, B ആൻഡ് D ആണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ഓപ്ഷൻ 2, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 50. സോ വിത്ത് ദാറ്റ് നമ്മൾ സിംഗിൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു. ലെറ്റ് us മൂവ് ഓൺ ടു ന്യൂമറിക്കൽ ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 12 wires each having resistance 2 ohm are joined to form a cube. A battery of 6 volt EMF is joined across the points A and C. The potential difference between E and F is. Okay. അപ്പൊ ഞാൻ ആ ക്യൂബ് ഒന്ന് വരയ്ക്കാം. This is A, B, C and D, E, F, G, H. So the potential difference is applied across these 2 points. ഈ 2 പോയിന്റ്സിന് ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും, ബിയും ഡിയും ഇക്വിപൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഇയും എഫും ഇക്വിപൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ്. വി ക്യാൻ സേ വൺ മോർ തിങ്,
ഇവിടെ നമ്മളൊരു പ്ലെയിൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലെയിൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്ലെയിൻ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിനെ സിമെട്രിക്കലി 2 ഹാഫായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അതായത് ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ So if you imagine a plane like this, ഈ പ്ലെയിൻ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിനെ 2 എക്സാക്ട് ഹാഫ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. സോ ഇവിടെ ഇതിനെ നമുക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി എന്ന് പറയാം. നമ്മുടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് ഓഫ് സിമെട്രി എന്നുള്ളത് പോലെ ഇതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാവരും ഒരേ പൊട്ടൻഷ്യലാണ്. ബി ഡി ജി ഇ എല്ലാം ഒരേ പൊട്ടൻഷ്യലാണ്. ബി ജി ഡി ഇ ആർ ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ. ബി ഡി ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട? ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇക്കും എഫിനും ഇടയ്ക്കുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ്. അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വയർ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സർക്യൂട്ടിനൊന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കുകയാണ്. സോ ഞാൻ ഇതും മാറ്റുകയാണ്, ആ പ്ലെയിനും മാറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു വയർ കണക്ഷന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഒരേ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്തൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റുകയാണ്. അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് എ, ദിസ് ഈസ് സി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സെല്ല് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സെൽ is connected between A and C. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ohm 2 ohm ടോട്ടലി 4 ohm, ഇവിടെ 2 ohm 2 ohm 4 ohm. അപ്പോൾ 4 ohm 4 ohm പാരലൽ ആണ്, ഇഫക്റ്റീവ്ലി 2 ohm. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഈ കാണുന്ന 2 ohm ആണ്. ഈ ഇയും ജിയും ഒരേ പോയിന്റ് ആണ്, ഇഫക്റ്റീവ്ലി ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 2ഉം ഈ 2ഉം പാരലൽ ആണെന്ന് പറയാം. ഈ 2ഉം ഈ 2ഉം പാരലൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇഫക്റ്റീവ് 1 ohm. ഇയും ജിയും അതുപോലെ ഇന്ന് എഫിലേക്ക് ഒരു 2 ohm, ജിന്ന് എഫിലേക്ക് 2 ohm. സോ ഇതും ഇതും പാരലൽ ആണ്. ഇയും ജിയും ഒരേ പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇഫക്റ്റീവ്ലി 1 ohm. എഫിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു 2 ohm റെസിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് 6 volt. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടത്തെ 6 volt ഈ 2 ohmന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുവഴി ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് 6/2 3 ആംപിയർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതേ 6 volt ആണ്. ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 2 + 1 + 1 + 2 6 ohm. അപ്പോൾ 6 volt പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈ 6 ohmന് കിട്ടിയാൽ ഇതുവഴി ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് 1 ആംപിയർ ആയിരിക്കും. സോ 1 ആംപിയർ 1 ആംപിയർ 1 ആംപിയർ 1 ആംപിയർ 1 ആംപിയർ. ഇതാണ് എഫ് വരുന്ന പോയിന്റ്. അപ്പോൾ പറയാ വാട്ട് ഈസ് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇ ആൻഡ് എഫ്? ഇക്കും എഫിനും ഇടയ്ക്കുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ്? ഇക്കും എഫിനും ഇടയ്ക്കുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് 1 × 1. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ഇസ് 1 volt. അപ്പോൾ ആൻസർ എത്രയാണ്? ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇ ആൻഡ് എഫ് ഇറ്റ് ഈസ് 1 volt. Okay, that is question number 51. Let's look at 52. An infinite sheet of charge having uniform surface charge density sigma is placed on xy plane. Another infinitely long line charge having uniform linear charge density lambda is placed at z is equal to 4 parallel to y axis. If the magnitude of the values sigma is equal to 2 into lambda, sigma is equal to 2 lambda, then at the point 0, 0, 2, the ratio of magnitude of electric field values due to the sheet of charge due to the line charges pi root n is equal to is to 1, then the value of n is. Okay. Okay. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം, ഇതാണ് എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇൻ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഇസ് വൈ ആക്സിസ്, ഇത് സെഡ് ആക്സിസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ്. എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ഇങ്ങനെയാണ്, അതിനൊരു സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട്. ഒരു ലൈൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാരലൽ ടു വൈ ആക്സിസ്. ഇപ്പോൾ സെഡ് ആക്സിസ് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ സെഡ് ആക്സിസിൽ z is equal to 4 എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ്, അതായത് 0, 0, 4 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റിലൂടെ ഒരു ലൈൻ ചാർജ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ലൈൻ ചാർജ് ആണ്. ലൈൻ ചാർജ് ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്, ഇവർ രണ്ടുപേരും കാരണം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ഫൈൻഡ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ദി ഷീറ്റ് അറ്റ് ദി പോയിന്റ് 002. 002 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ്, 002 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരും കൃത്യം ഇടയ്ക്ക്. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് 2, ഇതും 2. അപ്പൊ ഈ ഷീറ്റ് കാരണമുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് E1 എന്നും ഈ ലൈൻ ചാർജ് കാരണമുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് E2 ആണെങ്കിൽ E1/E2 എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം. സിമ്പിൾ ആണ്. E1 കാരണമുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എത്രയാണ്? σ/2ε0. ഒരു ഷീറ്റ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, ഇൻഫിനിറ്റ് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ്. E2 ലൈൻ ചാർജ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എത്രയാണ്? λ/2πε0 r. r ന് പകരം ഇവിടെ ഉള്ളത് എത്രയാണ്? ഇവിടെ ഉള്ളത് 2 ആണ്. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് 2 ആണ്. സോ λ/4πε0. രണ്ടും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എടുത്താൽ മതി. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ റേഷ്യോ എടുത്താൽ E1/E2 is equal to σ/2ε0 divided by λ/4πε0. അപ്പൊ 2 ക്യാൻസൽ ആകും ഇവിടുത്തെ, അതുപോലെ ε0 ക്യാൻസൽ ആകും. ഓക്കെ, ഇനി σ/λ. സിഗ്മ എത്രയാണ്? സിഗ്മ ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ആസ് 2λ. 2λ into 2 divided by λ. ഇവിടെ ഒരു പൈ കൂടിയുണ്ട്. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ഇസ് 4π/1. ഓക്കെ, 4π/1. അവിടെ പൈ ഇൻറ്റു √10/1 എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പൊ പൈ ഇൻറ്റു 4 നമുക്ക് √16 എന്ന് എടുക്കാം /1. സോ പൈ ഇൻറ്റു √10/1 വരെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് പൈ ഇൻറ്റു √16/1 ആണ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് n? ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 16. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 52. അടുത്ത 53ലേക്ക് പോകാം. A soap bubble of diameter 7 cm is blown. 36,960 erg of work is done in blowing it further. If the surface tension of soap solution is 40 dynes per centimeter, then the new radius is. Okay. അപ്പോൾ ഒരു ബബിളിന്റെ സർഫസ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് 8πr²T ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8πr1²T. ഫൈനൽ എനർജി എത്രയാണ്? 8πr2²T. അപ്പൊ റേഡിയസ് വലുതാക്കിയാൽ, റേഡിയസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഇസ് 8πr1²T യിൽ നിന്ന് 8πr2²T യിലേക്ക് പോകും. സോ ദി അഡീഷണൽ എനർജി ടു ബി സപ്ലൈഡ് 8πr2²T മൈനസ് 8πr1²T. കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷനും CGS യൂണിറ്റ്സിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കും അങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതി. ഡെൽറ്റ യു എത്രയാണ്? 36,960 is equal to 8πT into R2² minus R1². So 36,960 is equal to 8 into pi യുടെ വാല്യൂ 22/7, t യുടെ വാല്യൂ 40 dynes per centimeter. എല്ലാം CGS യൂണിറ്റിലാണ്. സോ നമ്മൾക്കും CGS യൂണിറ്റ് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി, കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ 40യും ഈ പറയുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്രയാ കിട്ടുക? വാട്ട് വി ഗെറ്റ് ഇസ് 9. This is 2, 9, 24, right? 4 വെച്ച് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ what we have is 924. Okay, so let us again simplify this. So R2² minus R1² is equal to 924. ഇനിയും നമുക്കത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. ഇൻറ്റു 7 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 822. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ ഒരു 4 വെച്ച് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ വിൽ ഗെറ്റ് 2 ഹിയർ ആൻഡ് ഹിയർ വിൽ ഗെറ്റ് 2, 3, 1, 231. വീണ്ടും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 11 വെച്ച് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. R2² മൈനസ് R1² ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ നമുക്ക് 11 വെച്ച് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഒരു 2 വരും. ഇവിടെ എത്രയാണ് വരിക? വാട്ട് വി ഹാവ് ഇസ് 21 വരും അല്ലേ? യെസ്, 21 വരും. സോ 21 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 ഇൻറ്റു 7. ഓക്കെ, 21 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 ഇൻറ്റു 7. 21 ഇത് എത്രയാണ് വരിക? ഹിയർ വാട്ട് വി ഹാവ് ഇസ് 147 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4. So R2² minus what is R1²? R1 7/2 ആണ്. diameter 7 cm. So radius 7/2. square ചെയ്താൽ 49/4 is equal to 147 divided by 4. So R2² is equal to 147 plus 49 divided by 4. 147 plus 49 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് 196 വരും അല്ലേ? 196/4 എത്രയാണ്? 49. So R2² is equal to 49 or R2 is equal to 7 centimeter. So question number 53, answer എത്രയാണ്? 7. Let's look at 54. An elastic spring under tension of 3 Newton has length A.
its length is b under tension 2 for its length 3a minus 2b, the value of tension. Okay, fine. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം f is equal to kx എന്നറിയാം അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇലോങ്ങേഷൻ is f by k. അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്പ്രിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് L0 പ്ലസ് x അല്ലേ. സോ L is equal to L0 പ്ലസ് f by k എന്ന് പറയാം അല്ലേ. L0 പ്ലസ് f by k. അപ്പോൾ ആദ്യം ലെങ്ത് എത്രയാണ്? 3 ന്യൂട്ടൺ ആയിരുന്നപ്പോൾ ലെങ്ത് a ആണ്. സോ a is equal to L0 പ്ലസ് 3 by k. b is equal to L0 പ്ലസ് 2 ന്യൂട്ടൺ ആയപ്പോഴത്തേക്കുള്ളതാണ് 2 by k അല്ലേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 3a മൈനസ് 2b വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ടെൻഷൻ എത്രയായിരിക്കും? അപ്പൊ ലെങ്ത് എത്രയാണ്? 3a മൈനസ് 2b. 3a മൈനസ് 2b എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് 3a എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് 3L0 പ്ലസ് 9 by k മൈനസ് 2b. ഇതിനെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 2L0 പ്ലസ് 4 by k അല്ലേ. സോ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ 3L0 മൈനസ് 2L0 L0 പ്ലസ് 9 by k മൈനസ് 4 by k 5 by k അല്ലേ. അതായത് L0 പ്ലസ് 5 by k എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടുത്തെ ടെൻഷൻ എത്രയാണ്? 5 ന്യൂട്ടൺ ആണ് അല്ലേ. L0 പ്ലസ് f by k ആണ് അതിന്റെ ലെങ്ത്. L0 പ്ലസ് f by k ആണ് ലെങ്ത്, f ഫോഴ്സ്. അപ്പൊ L0 പ്ലസ് 5 by k വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കേസിൽ ഫോഴ്സ് എത്രയാണ്? ഫോഴ്സ് 5 ന്യൂട്ടൺ ആണ്. That is question number 54. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. Let's look at 55. Hydrogen atom changes its state from n is equal to 3 to n is equal to 2 due to recoil. The percentage change in the wavelength of emitted light is approximately 1 into 10 raised to minus n, the value of n. അപ്പോൾ 10ന്റെ പവർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ഒരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം n is equal to 3 ൽ നിന്ന് n is equal to 2 ലേക്ക് വന്നാൽ അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ എനർജി റിലീസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എനർജി റിലീസ്ഡ് ഇറ്റ് ഈസ് RHc ഇൻറ്റു, അതായത് hc by lambda, hc 1 by lambda, it is r into 1 by n1 square minus 1 by n2 square, that is 1 by 4 minus 1 by 9, and what we get is RHc is 13.6 into this is 5 by 36 electron volt. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് 1.89 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് കിട്ടും. 1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് കിട്ടും. എന്നാൽ റീകോയിൽ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. റീകോയിൽ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോൺ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫോട്ടോണിന്റെ മൊമെന്റം എത്രയാണോ അത്രയും മൊമെന്റത്തിൽ ആറ്റവും പുറത്തേക്ക് പോകും. അത്രയും മൊമെന്റത്തിൽ ആറ്റവും പുറത്തേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ആറ്റത്തിനൊരു കൈനറ്റിക് എനർജി കിട്ടും. ശരിയല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വേവ് ലെങ്ത് ഇപ്പോൾ ലാംഡ ഡാഷ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കില്ല. അപ്പോൾ ലാംഡ ആണെന്ന് എടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ആറ്റത്തിനും എന്ത് കിട്ടും? ഒരു എനർജി കിട്ടും. വാട്ട് ഇസ് ദി എനർജി ഓഫ് ദി ആറ്റം? എനർജി ഓഫ് ദി ആറ്റം എത്രയാണോ അത്രയും എനർജി ഫോട്ടോണിന് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ശരിയല്ലേ. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഇ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് ഞാൻ അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് എനർജി ഗെയിൻഡ് ബൈ ദി ആറ്റം. അത്രയും എനർജി ഫോട്ടോണിന് കിട്ടേണ്ടതെന്ന് ഇപ്പോൾ ആറ്റം അനങ്ങാതിരിക്കുകയായിരുന്നു, ആ എനർജി മുഴുവൻ ഫോട്ടോണിന് കിട്ടുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആറ്റം റീകോയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്രയും എനർജി ഫോട്ടോണിന്റെ എനർജിയിൽ നിന്ന് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ സേ ഡെൽറ്റ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എനർജി ഓഫ് ദി ആറ്റം, ദാറ്റ് ഇസ് പി സ്ക്വയർ ബൈ 2m. ഓക്കെ, പി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2m. ഈ പി സ്ക്വയർ എന്താണ്? ഹൗ ഡു യു ഫൈൻഡ് പി? മൊമെന്റം എത്രയാണ്? മൊമെന്റം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ സി. ശരിയല്ലേ. മൊമെന്റം ഇ ബൈ സി അല്ലേ. സോ ഇ ബൈ സി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2m ആണ് ഡെൽറ്റ ഇ. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഫോട്ടോണിന്റെ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോണിന്റെ വേവ് ലെങ്ത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ആണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. വേവ് ലെങ്ത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സി ബൈ ലാംഡ. സോ ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സി ബൈ ഇ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ഡെൽറ്റ ലാംഡ ബൈ ലാംഡ. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൈസ് നോക്കുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ ലാംഡ ബൈ ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇ. വളരെ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് മാത്രമേ അവിടെ വരുന്നുള്ളൂ. സോ ഡെൽറ്റ ലാംഡ ബൈ ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഇ ബൈ ഇ. ഓക്കെ, അതിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ആണ് പറയുന്നത്. സോ ഇൻറ്റു 100 എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാം. ഇൻറ്റു 100% എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ഡെൽറ്റ ഇ എത്രയാണ്? ഡെൽറ്റ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ സി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2m ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ഇൻറ്റു 100%. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ഇ അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ആകും. ദെൻ വാട്ട് വി ഹാവ് ഇസ് ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 2m ഇൻറ്റു 100%.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇയുടെ വാല്യൂ എടുത്താൽ ഇ എത്രയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് 1.89 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. 1.89 ഇൻറ്റു 1.6 ഇൻറ്റു 10⁻⁻19 ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി സ്ക്വയർ ഇസ് 9 ഇൻറ്റു 10⁻16 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് 9.1 ഇൻറ്റു മാസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം. മാസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇറ്റ് ഇസ് 1.6 ഇൻറ്റു 10⁻27 ഇൻറ്റു 10⁻2%. ഓക്കെ, കാൽക്കുലേഷൻ കുറച്ച് ലെങ്തി കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ മതി. ഇത് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ക്ലോസ് ടു 10⁻⁻7%. എക്സാക്ട് വാല്യൂ അല്ല, അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 10⁻⁻7% എന്നാണ് വരിക. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്നിന്റെ വാല്യൂ 7 ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ ആ ഒരു പാറ്റേണിൽ വരുന്ന അതിന്റെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവലിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല, കുറച്ചധികം മറ്റേ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. എക്സാമിന്റെ സ്ട്രെസ്സിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ അത്ര കംഫർട്ടബിൾ ആയി എന്ന് വരില്ല. പക്ഷേ ഇതൊരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ, സെക്ഷൻ 2 ന്യൂമറിക്കൽ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 10 ക്വസ്റ്റ്യനുകളിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ക്യാൻ സ്കിപ്പ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ലുക്ക് ഫോർ അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. മാർക്കൊന്നും പോവാതെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. എനിവേ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് 56. Alternating current at an instant is given by I is equal to 6 plus root 56 sin omega t plus 5. ഒമേഗ എന്ന് ഞാൻ എഴുതുകയാണ്. RMS വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് എന്താണ്? RMS റൂട്ട് ഓഫ് മീൻ ഓഫ് സ്ക്വയർ. അപ്പൊ ആദ്യം അതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക. സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ I സ്ക്വയർ is equal to 6 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 56 sin സ്ക്വയർ ഒമേഗ t plus 5. A സ്ക്വയർ പ്ലസ് B സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2AB. 2AB എന്താണ്? 2 into 6 into root 56 sin omega t plus 5. Okay, so I square is equal to 6 square is 36 plus 56 sin square omega t plus 5 plus 12 root 56 sin omega t plus 5. ഇതാണ് I സ്ക്വയർ. സ്ക്വയർ ചെയ്തു. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? റൂട്ട് ഓഫ് മീൻ ഓഫ് സ്ക്വയർ. സ്ക്വയറിന്റെ മീൻ എടുക്കുക, ആവറേജ് എടുക്കുക. I സ്ക്വയറിന്റെ ആവറേജ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? 36 ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ്, അതിന്റെ ആവറേജ് 36 തന്നെ. 56 ഇൻറ്റു സൈൻ സ്ക്വയർ ഫംഗ്ഷന്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ എത്രയാണ്? സൈൻ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് 5 ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1/2 ആണ്. അത് നമ്മൾ പലപ്പോഴായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സൈൻ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ടി കോസ് സ്ക്വയർ ഒമേഗ ടിയുടെ ആവറേജ് വാല്യൂ 1/2 ആണ്. പിന്നെ ഇതൊരു സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. സൈൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ ഓവർ എ സൈക്കിൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് 0 അല്ലെ. സൈനസോയിഡൽ ഫംഗ്ഷൻ സൈൻ ആയാലും കോസ് ആയാലും ആവറേജ് വാല്യൂ എന്തായാലും 0 ആണ്. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ഇസ് റൂട്ട് ഓഫ് മീൻ ഓഫ് സ്ക്വയർ എന്താണ്? മീൻ ഓഫ് സ്ക്വയർ 36 പ്ലസ് 56/2 എത്രയാണ്? 28. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ 36 പ്ലസ് 28 നമുക്ക് 64 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ എന്താണ് IRMS? IRMS ഇസ് റൂട്ട് ഓഫ് മീൻ ഓഫ് സ്ക്വയർ അല്ലെ. ഇതല്ലേ IRMS? റൂട്ട് ഓഫ് മീൻ ഓഫ് സ്ക്വയർ. അപ്പൊ 64ന്റെ റൂട്ട് എത്രയാണ്? ഇറ്റ് ഇസ് 8. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് 8 ആംപിയർ എന്ന ആൻസർ കിട്ടുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 56. 57. Two wavelengths lambda 1 and lambda 2 are used in Young's double slit experiment. Lambda 1 is 450, lambda 2 is 650. The minimum order of fringe produced by lambda 2 which overlaps with the fringe produced by lambda 1 is n. അതായത് അവരുടെ മാക്സിമം കണ്ടീഷൻസ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള, കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇഫ് mth maximum of lambda 1 coincides with nth maximum of lambda 2. Nth maximum of lambda 1 coincides with the nth maximum of lambda 2. We can say m beta 1 is equal to n beta 2. നമുക്ക് n ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. So m into beta 1 എന്താണ്? d lambda 1 by d, n into d lambda 2 by d. d യും d യും ക്യാൻസൽ ആകും. So m into lambda 1 is equal to n into lambda 2. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ m by n is equal to lambda 2 by lambda 1. ഓക്കെ, lambda 2 എത്രയാണ്? 650. lambda 1 എത്രയാണ്? 450. ഒരു 5 വെച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ നമുക്കിത് 13/9 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ m by n 13/9 ആണെങ്കിൽ മിനിമം വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് m it is 13, മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് n എത്രയാണ്? 9.
13, 9 ആണ് എമ്മിന്റെ എന്നിന്റെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് പോസിബിൾ വാല്യൂസ്. അപ്പൊ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. മിനിമം ഓർഡർ ഓഫ് ഫ്രിഞ്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ലാംഡ 2. ലാംഡ 2ന്റെ ഓർഡർ, അതായത് എന്നിന്റെ മിനിമം വാല്യൂ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് 9. ദാറ്റ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 57. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്ലാസ് റൂം സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലൊക്കെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ്. 58. The magnetic field existing in a region is given by B is equal to 0.2 plus 0.4x k cap. Okay, there is a square loop of side 50 centimeter carrying current 0.5 ampere placed on the xy plane with its edges parallel to xy axis. So there is a square loop like this. Okay, there is a square loop like this that is carrying current like this. Okay, ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ഈ എലമെന്റിൽ ഇവിടെ ഒരു എലമെന്റ് എടുത്താൽ ആ എലമെന്റിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് IL cross B, current is towards right, magnetic field is out of the plane, K cap ആണ്. So it is downwards. Okay, magnetic field depends only on x. അതേ x coordinate ആണ് ഇവിടെയും. അവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറണ്ട് is towards left, magnetic field is out of the plane, force is upwards. So ഇവിടെ ഇങ്ങനൊരു ഫോഴ്സ് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇതിനെ ABCD എടുത്താൽ AB-യിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സും CD-യിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. കാരണം AB-യിലുള്ള ഒരു പോയിന്റിന്റെ അതേ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഉള്ള ഒരു പോയിന്റ് CD-യിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് യൂണിഫോം, ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ്. പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഒരേ എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരേ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരേ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. ഓക്കെ, എന്നാൽ AD-യിലും BC-യിലും അങ്ങനെയല്ല. BC-യിലെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് നമുക്ക് x2 എന്നും AD-യിലെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് നമുക്ക് x1 എന്നും വിളിച്ചാൽ BC-യിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരേ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. കറണ്ട് മുകളിലേക്കാണ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ, സോ ദി ഫോഴ്സ് ഇസ് ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ്. അതുപോലെ ഇവിടെ കറണ്ട് താഴേക്കാണ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ, സോ ദ ഫോഴ്സ് ഇസ് ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ്. അതിനെ F1 എന്ന് വിളിക്കാം. What is F2? F2 is equal to, ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ഒരേ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സെയിം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ്. F2 is equal to കറണ്ട് ഇൻറ്റു B2 ഇൻറ്റു L. F1 എന്താണ്? കറണ്ട് I ഇൻറ്റു B1 ഇൻറ്റു L, I ഇൻറ്റു B1 ഇൻറ്റു L. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് B2, ഇവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് B1. ഓക്കെ, സോ അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് F2 മൈനസ് F1. ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് F2 മൈനസ് F1, ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു I ഇൻറ്റു B2 മൈനസ് B1 ഇൻറ്റു L. B2 മൈനസ് B1 ഇൻറ്റു L. സോ F net is equal to B2 മൈനസ് B1 നമ്മൾ ചെയ്താൽ എത്രയാ കിട്ടുക? കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് 0.5 ആംപിയർ ഇൻറ്റു B2 മൈനസ് B1. അവിടെ B2 മൈനസ് B1 ചെയ്താൽ 0.2 ഇൻറ്റു 0.4 x2 മൈനസ് 0.2 ഇൻറ്റു 0.4 x1. സോ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ 0.4 ഇൻറ്റു x2 മൈനസ് x1 എന്ന് കിട്ടും. സിമ്പിൾ ആണ്, എഴുതി നോക്കിയാൽ മതി, യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. L 0.5 ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് 0.5 ഇൻറ്റു 0.4 ഇൻറ്റു x2 മൈനസ് x1. എത്രയാണ്? x2 മൈനസ് x1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ L ആണ് അല്ലേ, 0.5. വീണ്ടും 0.5. ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് മില്ലി ന്യൂട്ടന്റെ ടേംസിലാണ് എഴുതാൻ പറയുന്നത്. മില്ലി ന്യൂട്ടന്റെ ടേംസിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ 0.4 ഇൻറ്റു 0.5 ഇൻറ്റു 0.4 ഇസ് 0.2, 0.5 ഇൻറ്റു 0.5 ഇറ്റ് ഇസ് 0.25, 0.25 ഇൻറ്റു 0.2 ഇറ്റ് ഇസ് 0.050. Okay, that can be written as 50 into 10 raised to minus 3 or 50 millinewton. 50 millinewton. അപ്പോൾ ആൻസർ എത്രയാണ്? 50. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 58. ഓക്കെ, അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം. 59. Two forces F1 and F2 are acting on body. One force's magnitude 3 times the other force, and the resultant is also equal to the force of larger magnitude. The angle between F1 and F2 is cos inverse 1/n. The value of magnitude of n is. വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, നോക്കാം. ഇപ്പോൾ F1 ഉം F2 എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട്.
ഇതിൽ F2 is 3 times F1 എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ഫോഴ്സ് മറ്റേതിൻ്റെ 3 times ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അവരുടെ റിസൾട്ടന്റ് ഫോഴ്സിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും F2ന് ഈക്വൽ ആണ്. ഇതിൽ വലിയ ഫോഴ്സിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന്, അതായത് 3F1ന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഫ് നെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക? യൂസിങ് പാരലലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ, എഫ് നെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു F1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് F2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2F1 F2 കോസ് തീറ്റ. ഇനി ഒന്നുമില്ല, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. എഫ് നെറ്റ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു F1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് F2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2F1 F2 കോസ് തീറ്റ. ഇനി വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. എഫ് നെറ്റ് 3F1 ആണ് പറയുന്നത്. സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ 9F1 സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു F1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് F2 is 3F1 സ്ക്വയർ ചെയ്യുക 9F1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2F1 F2 2F1 ഇൻറ്റു 3F1 F2 is 3F1 കോസ് തീറ്റ. 9F1 സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ minus F1 square is equal to 2 into 3 6F1 square cos theta. F1 square will get cancelled, so cos theta is equal to minus 1 by 6 or 1 by minus 6. Cos theta is equal to 1 by minus 6, so theta is equal to cos inverse 1 by minus 6. അപ്പോൾ അവിടെ n-ന്റെ വാല്യൂ -6 ആണ്. അപ്പോൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് n എന്താണ്? മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് n is equal to 6. Okay, simple. That is question number 59. Let us move on to the last question that we are going to discuss today. അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. സിമ്പിൾ, അഗെയിൻ റോളിങ്ങിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. റോളിങ് എന്തായാലും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് തന്നെയാണ്. A solid sphere and a hollow sphere roll up without slipping on the same inclined plane with same initial speed. The sphere and the cylinder reaches up to maximum heights h1 and h2 respectively. Above the initial level, the ratio of h1 is to h2 is n by 10. Then the value of n is okay. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് റോൾ ചെയ്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റിലേക്ക് കയറിയാൽ പരമാവധി എത്ര ഹൈറ്റിലേക്ക് പോകും എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ റോൾ ചെയ്യാണ്, വെലോസിറ്റി v, ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ. മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ വെലോസിറ്റി 0 ആകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി മാത്രമാണ്. കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് mv² ഇൻറ്റു റോൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്, ഹാഫ് പ്യുവർ റോളിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഹാഫ് mv² ഇൻറ്റു 1 + k²/r² ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി 0 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി 0 ആകും. അതായത് ഈ കൈനറ്റിക് എനർജി മുഴുവൻ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും? പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറും. കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി, കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സസ് മാത്രമേ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ m ക്യാൻസൽ ആകും. ഓർ h is equal to v²/2g ഇൻറ്റു 1 + k²/r². ഓക്കെ, 1 + k²/r². അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ h1/h2 എന്താണ്? h1/h2 is equal to v²/2g രണ്ടുപേർക്കും കോമൺ ആണ്. ഇനിഷ്യൽ സ്പീഡ് സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ 1 + k²/r² മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുള്ളൂ. സോ 1 + k²/r² ഫോർ h1 ആരാണ്? ഒരു സോളിഡ് സ്ഫിയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 + k²/r² ഫോർ എ ഹോളോ സിലിണ്ടർ. So h1/h2 is equal to 1 plus solid sphere k²/r² നമുക്കറിയാം, it is 2/5 and hollow sphere k²/r² അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, it is 1. So simplify ചെയ്താൽ it is 1 + 2/5 is 7/5 divided by 1 + 1 is 2. So the answer is 7/10. Questionൽ n/10 എന്നാണ് പറയുന്നത്. What we get is 7/10. So what is the value of n? N is equal to 7. Question number 60. So with that we have discussed all the questions. But generally നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. 20ക്ക് മുകളിലും സ്കോർ ചെയ്യുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ 20 എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ല സ്കോറാണ് JEE Main സംബന്ധിച്ചത്. അതായത് 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് 80 ആയി, നമ്മുടെ സ്കോർ 80 ആയി കഴിഞ്ഞു. വളരെ നല്ലൊരു സ്കോറാണ് ഈ 80 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള പേപ്പറേ ഉള്ളൂ. 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ചാലഞ്ചിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ജനറലി ഒരു ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പേപ്പർ തന്നെയാണ്. ഒരിക്കലും അത്ര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു പേപ്പറൊന്നുമല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ JEE Main പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ മാക്സിമം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് നമുക്ക് അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, അത്രയും പൂൾ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് JEE Main നമുക്ക് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ബേസ് നമുക്ക് ഉണ്ടായി വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ഏതെങ്കിലും വീഡിയോയിൽ കാണാം. Thank you.
എൻട്രൻസ് സംബന്ധമായ വാർത്തകളും അപ്ഡേഷനുകളും ഏറ്റവും വേഗം ആധികാരികമായി അറിയാൻ ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെന്റർ പാല യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുക. ഈ വീഡിയോ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് നൽകുക.